वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमारा पाठ का नाम बदले अपनी सोच। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बदले माने क्या है? थिंकिंग। बदले मीन्स थिंकिंग। अपनी सोच मीन्स बदले मीन्स चेंज। ओके, बदले माने क्या है? चेंज। और अपनी सोच, अपनी मीन्स యువర్, సోచ్ మీన్స్ థింకింగ్ అనమాట. చేంజ్ యువర్ థింకింग, మీ ఆలోచనలో మార్పు అనేది రావాలి అని చెప్పి. ఓకేనా? सभी देखिए, पहले सभी उन्मीकीकरण देखो. ओके, यह पिक्चर है ना, यह पिक्चर चित्र देखो. इसके चित्र के बारे में प्रश्न भी है ना डाउन, दैट वन आल्सो ऑब्जर्व. पहले क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न क्या है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? चित्र में 2 पेड़, दीवार, घास दिखाई दे रहा है और एक छात्रा कुत्ते को प्यार से पकड़कर ले जा रही है और उसके पीठ पर एक थैला है. ओके ना? చిత్ర में 2 पेड़, 2 ట్రీస్ ఉన్నాయి అక్కడ. నెక్స్ట్ దివార్ మీన్స్ వాల్ కూడా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ घास మీన్స్ గ్రాస్ అనమాట. ఓకే, और एक छात्र, ఒక అమ్మాయి, ఒక స్టూడెంట్ ఏం చేస్తుంది? కుత్తే కో ప్యార్ సే పకడ్కర్, కుక్క పిల్లని చాలా ముద్దుగా ఎత్తుకుని ఉందన్నమాట. లే జా రహీ హై, తీసుకుని వెళ్తుంది. और उसके पीठ पर एक थैला भी है. అంతేకాకుండా ఆమెకి వీపుకి, పీట్ మానే క్యా హై? వీప్ అనమాట. దానికి వీపుకి ఏం చేస్తుంది? బ్యాగ్, స్కూల్ బ్యాగ్ తగిలించుకుని ఉంది. ఓకే, అండ్ दूसरा प्रश्न क्या है? लड़की क्या कर रही होगी? लड़की पालतू जानवरों की सेवा कर रही है. मीन्स పెంచుకునేవన్నమాట. ఓకేనా? పాల్తూ జానవర్ మీన్స్ పెంపుడు జంతువులు. ఆమె పెంపుడు జంతువులకి సేవ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ తీసరా ప్రశ్న క్యా హై? వహ క్యా సోచ్ రహీ హోగి, ఏం ఆలోచించి ఉండొచ్చు ఆమె. ఓకే, వహ కుత్తే కో పాలనే కే బారే మే సోచ్ రహీ హోగి, ఆమె ఆ కుక్క పిల్లని పెంచుకోవాలని అనుకుంటుంది. और పశువుం కి సేవ करने के बारे में भी सोच रही होगी. అంతేకాకుండా యానిమల్స్కి సేవ చేయాలని కూడా అనుకుంటుంది అనమాట. అండ్ దెన్ बाद में देखिए उद्देश्य है ना, उद्देश्य देखिए, सर्वे जनः सुखिनो भवन्तु. इसके लिए पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण आवश्यक है. प्रकृति संरक्षण में हम सब अपनी जिम्मेदारी निभा सकें. ओके, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु माने इसका अर्थ क्या है? सर्वे जना मीन्स अंता కూడా బాగుండాలి. అంతా ప్రపంచం అంతా బాగుంటే, అందరూ బాగుంటే మనం అందరం కూడా బాగుంటాం. इसके लिए पर्यावरण में एवं भूमि संरक्षण आवश्यक है. అంటే పర్యావరణాన్ని పొల్యూషన్ కాకుండా, వాతావరణాన్ని కాలుష్యం పొల్యూట్ కాకుండా, నెక్స్ట్ ఎర్త్, భూమి మీన్స్ భూమి, ఎర్త్ని కూడా పొల్యూట్ కాకుండా రక్షించుకునే బాధ్యత మన అందరిది అనమాట. और ప్రకృతికి సంరక్షణ మెయిన్, అంతేకాకుండా నేచర్ని కాపాడుకునే బాధ్యత కూడా మనదే. हम अपनी जिम्मेदारी జిమ్మేదారీ మానే రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పి ఈ లెసన్లో చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ లెసన్లో ఒక అమ్మాయి ద్వారా మన అందరి ఆలోచనల్లోనూ మార్పు అనేది ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది. పహలే సభీ సునియే పాఠ్ కే బారే మే. ఓకేనా? It happened for the first time in the United Nations organizations, that means UNO. A 13 years old girl made everybody attend there, helpless to think. No one had answer for her questions. The girl was none other than Yuratna Srivastav, who inspired everybody with her thoughts, provoking questions. And once listen all of you carefully what she told, how much inspired the everyone. Once listen all of you carefully that girl speech. The representative of the future generation, Miss Yuratna Srivatava, age 13, from India. Respected UN Secretary General Mr. Ban Ki-moon, honorable dignitaries in August Assembly, I'm 13 years young Yuratna from organization Tarumitra, meeting Friends of Trees, an NGO with 1,600 high schools involved in promoting environmental awareness. I feel privileged to represent children and youth, the 3 billion of the world population in this summit. I'm so much concerned about climate change because I don't want our future generations to question us, just as I'm questioning the need for more The Himalayas are melting. The polar bears are dying.
2 of every 5 people don't have access to clean drinking water. Earth's temperature is increasing. Pacific's water level has risen. Is this what we are going to give to our future climate change to? We received a clean and a healthy planet from our ancestors, and we are gifting a damaged one to our successors. What sort of justice is this? Honorable Excellencies, we need to call for an action now. We have to protect the earth, not just for us, but for our future generations. If not, है सभी को मालूम है ना। अब यह उसने भाषण में क्या कहा उसके बारे में जान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहली बार ऐसा हुआ। 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं और हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने के कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। ओके, मालूम है ना यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ माने क्या है, इसका अर्थ है యుఎన్ఓ। ఓకే, సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ మీన్స్ యుఎన్ఓ, ఐక్యరాజ్య సమితి అంటాం కదా అది। సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ మే పహలీ బార్ ఐసా హువా, మొదటిసారిగా ఇలా జరిగింది। ఏమిటది? ఓకే, ఏమిటి ఆ విషయం అంటే 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ఒక 13 సంవత్సరాలు, 13 वर्ष మీన్స్ 13 years గర్ల్ అనమాట। ఓకే, 13 సంవత్సరాల బాలిక అందరినీ కూడా ఆలోచించడానికి ఆలోచనలో పడేసింది అనమాట, నిస్సహాయం చేసింది। ఓకేనా, మజ్బూర్ కర్ దియా, అందరినీ కూడా నిస్సహాయం చేసింది। किसी के पास भी उसके सवालों मीन्स क्वेश्चंस, సవాलों का జవాబు नहीं था। ఆమె ఎవరి దగ్గర కూడా ఆమె ప్రశ్నలకి జవాబులు లేవన్నమాట। ओके, अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। తన ప్రశ్నలతో అందరినీ ఆలోచింపచేసిన ఆ బాలిక పేరు ఎవరు? యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్। ఓకే, ఎవరు? हु इज शी? युगरत्ना श्रीवास्तव। ओके, भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। ఓకే, భారతదేశపు గారాల బిడ్డ, లాడ్లీ మీన్స్ ముద్దుల అని లేదా గారాలు అని వస్తుంది అనమాట। ఓకే, అందరికీ గారాల బిడ్డ ఎవరు అంటే మనందరికీ కూడా గర్వపడేలా చేసిన అమ్మాయి యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్। ఓకేనా, అండ్ దెన్ मालूम है ना, एंड सितंबर 2009, ओके, सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है। ओके, उसने क्या किया? युगरत्ना श्रीवास्तव ने क्या कहा? सितंबर कब कहा? व्हेन शी गेव स्पीच सितंबर 2009। శ్రీవాస్తవ్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఏమి స్పీచ్ ఇస్తూ ఏ విధంగా అన్నదన్నమాట, ఏమని? హిమాలయ పర్వతాలు మీన్స్ హిమాలయ పిఘల్తా జా రహా హై, హిమాలయ పర్వతాలు కరిగిపోతున్నాయి, పిఘల్నా మీన్స్ కరిగిపోతున్నాయి అన్నమాట। ఓకే, కరిగిపోతూ ఉన్నాయి। అండ్ దెన్ ధ్రువీయ బాలు మరతే జా రహే హై, ధ్రువపు ఎలుగుబంట్లు ఏమవుతున్నాయి? చనిపోతున్నాయి అన్నమాట। ఓకే, एंड देन हर 5 में से 2 व्यक्तियों को भी पीने का साफ पानी नहीं मिलता। ఓకే, ప్రతి 5గురిలో ఇద్దరికి కూడా త్రాగడానికి స్వచ్ఛమైన నీరు అనేది లభించట్లేదు। ఎందుచేతన? పొల్యూట్ అయిపోవడం వలన।
ఓకేనా. అది పొల్యూట్ అయిపోవడం వలన, వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోవడం వలన 5గురిలో ఒక ఇద్దరికి కూడా సరైన మంచి వాటర్ అనేది లేదు. సో చూడండి, మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాం, మినరల్ వాటర్ అని అలాగా ప్యూరిఫై వాటర్ అవి తెచ్చుకుంటుని తాగుతున్నాం కదా. ఎందుకు, ఇది వరకు అయితే చక్కగా బోర్ వాటర్స్ ఇవన్నీ కూడా తాగేవారు. ఇప్పుడు అలా ఉంటుందా, పొల్యూట్ అయిపోవడం వలన మనం మినరల్ వాటర్కి ప్యూరిఫై వాటర్కి అలాగా డిపెండ్ అవుతున్నాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఓకే, అంతేకాకుండా ఏంటంటే ప్రతి 5గురిలో ఒక ఇద్దరికి కూడా మంచినీళ్ళు అనేది రావడం లేదు. आज हम उन पेड़ पौधों को खोने का कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं. అంతేకాకుండా ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఈ రోజుని చూసినట్లయితే మనం చెట్లు మొక్కలు కూడా కోల్పోతూ ఉన్నాం అనమాట. అవి ఎక్కడికక్కడ నరికేసి బిల్డింగ్లు కట్టడం అని అలా చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. అండ్ ప్రశాంత్ महासागर मीन्स पैसिफिक ओशन. ओके, प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. ఓకే, అంతేకాకుండా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో నీరు కూడా ఏమవుతుంది, పెరిగిపోతుంది అనమాట. సముద్రాల నీరు కూడా పరిమాణం పెరిగిపోతూ ఉందన్నమాట. ఓకేనా. అండ్ దెన్ క్యా హమ్ అప్నే భవిష్య की पीढ़ी को यही देने के जा रहे हैं. ఏంటి మన భవిష్యత్తు అనమాట. ఓకే, బిల్కుల్ ఏం చెప్తున్నామే, ఏమిటి మన భవిష్యత్తు తరాల వాళ్ళకి ఇదేనా మనం ఇచ్చేది, ఇలా పొల్యూట్ అయిపోయిన వాతావరణాన్నేనా మనం ఇచ్చేది అని అడుగుతుంది. ఓకే, హూ ఈజ్ ఆస్కింగ్, యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్. క్యా హమ్ అప్నే భవిష్య की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं. ఏమిటి మనం మన భవిష్య తరాల వాళ్ళకి ఇవేనా ఇచ్చేది అని చెప్పి అంటుంది. ఓకే, బిల్కుల్ నహీ, కాదు, ఖచ్చితంగా ఇలా ఇవ్వకూడదు. हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं. ఓకే, మనకి మన పూర్వీకులు ఏం చేశారు, మన పూర్వీకులు మనకి పరిశుభ్రమైన ఆరోగ్యకరమైన ఒక గ్రహాన్ని మనకి ఇచ్చారన్నమాట. మనం ఏం చేస్తున్నాం, మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం మన భవిష్యత్ తరాల వారికి కలుషితమైన పాడైపోయిన భూమిని ఇవ్వబోతున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ప్రదూషిత బిగడి మీన్స్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, స్పాయిల్ అయిపోయింది, ఇవ్వాలనుకుంటున్నామా అని చెప్పింది. క్యా ఐసా కర్నా ఠీక్ హై, సోచో ధ్యాన్ లగాకర్ సోచో. ఓకే, ఆలోచించండి, ఇదేనా చేయడం, సబవేనా, కరెక్టేనా. సో ఆలోచించండి, చాలా ధ్యాన్ లగాకర్ మీన్స్ మైండ్ పెట్టి ఆలోచించండి. మన భవిష్యత్ తరాలకి ఏమి ఇవ్వాలన్నది ఆలోచించండి. పాడైపోయినా పొల్యూట్ అయిపోయినా ఎర్త్ని ఇవ్వాలా, గ్రహాన్ని ఇవ్వాలా, లేకపోతే ఏంటి మన భవిష్యత్ తరాలకి ఏమి ఇవ్వాలని చెప్పి ఆలోచించండి. ధ్యాన్ సే సోచో అని చెప్తుంది అనమాట. అండ్ ఆదరణీయ సభాజనో అబ్ సమయ్ ఆ గయా హై కి హమ్ కుచ్ కదమ్ ఉఠాయే. ఓకే, అంతేకాకుండా ఇంకా సభలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదరణీయ సభాసదులారా, మనం కొన్ని అడుగులు వేయడానికి ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది. ఓకే, ముందుకు అడుగులు వేయడానికి మనకి సమయం వచ్చిందనమాట. కదం ఉఠాయే, అడుగు వేయడం అనమాట. ఓకే, సమయం వచ్చింది. సో హమేం అప్ని ధరతీ బచానీ హోగి. సో మనం ఏం చేయాలి, మనం మన భూమిని రక్షించవలసిన బాధ్యత మనది. ఓకే, అండ్ దెన్ अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, కేవలం మన కోసమే కాదు మన భవిష్యత్తు కోసం కూడా మనం మన ఎత్తుని కాపాడుకోవాలి అని చెప్తుందన్నమాట. హూ ఈజ్ శ్రీవాస్తవ్. ఓకేనా. అండ్ దెన్ यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा. ఓకే, ఆమె ఏం చెప్తుంది, మన భూమిని మనం రక్షించుకోవాలి. మన కోసమే కాకుండా మన భవిష్యత్తు కోసం, మన భవిష్యత్తు తరాల కోసం రక్షించుకోవాలి. ఈ పని ఇక్కడ జరగకపోతే ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది అని చెప్పింది. యహ కామ్ యహా నహీ హోగా, ఇక్కడ జరగకపోతే తో కహా హోగా, ఎక్కడ జరుగుతుంది. ఓకేనా. అండ్ హబ్ నహీ హోగా తో కబ్ కరేగా, ఇప్పుడు జరగకపోతే మరి ఎప్పుడు జరుగుతుంది, మీరు నా మాటలు వింటున్నారా అని చెప్పి అడుగుతుందన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు జరుగుతుంది, మనం చేయకపోతే. హమ్ నహీ కరేగే అంటే మనం చేయకపోతే, తో కౌన్ కరేగా అంటే మనం చేయకపోతే మరి ఎవరు చేస్తారు అని చెప్తుంది. అండ్ దెన్ हमारा अपने आपसे निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ों सुने
भविष्य के लिए मजबूत इरादे की ज़रूरत है, మజబూత్ నేతృత్వకి జరూరత్ హై. అంతేకాకుండా ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ ఈ పని, నేను మీతో నివేదించుకునేది ఏమిటంటే మీరు నా మాటలు వినండి, భవిష్యత్తు కొరకు గట్టి నిర్ణయం తీసుకోండి అని చెప్పి దృఢమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా అవసరం. అంతేకాకుండా దృఢమైన నాయకత్వం అనేది చాలా అవసరం అని చెప్తుంది. హూ ఈజ్ సేయింగ్? ఓకే, యోగరత్న శ్రీవాస్తవ్. कौन कहते हैं? योगरत्न श्रीवास्तव ने कहते हैं. And then one see that one संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ है. ओके, यूएनओ मीन संयुक्त राष्ट्र संघ मीन्स व्हाट? యుఎన్ఓ ప్రపంచ, యుఎన్ఓ మీన్స్ ప్రపంచ వేదిక అనమాట. యుఎన్ఓ అంటే ఏంటి? ప్రపంచ వేదిక. అంటే అక్కడ పెద్ద ప్రపంచంలోని పెద్ద ప్రపంచంలోని నాయకులందరూ కూడా, దేశ నాయకులందరూ కూడా కలిపి ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆర్గనైజేషన్. అక్కడ పెద్ద వాళ్ళ అంటే ప్రపంచ దేశాలకు సంబంధించిన నాయకులు, రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరూ కూడా ఉంటారన్నమాట. అలాంటి ఒక సదస్సులో పర్యావరణానికి సంబంధించిన సెమినార్ జరుగుతుంటే అందులో మన దేశపు అమ్మాయి, మన దేశానికి చెందిన ఒక అమ్మాయి ఓకే మాట్లాడడానికి అవకాశం వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి పేరేంటి అంటే యోగరత్న శ్రీవాస్తవ్. ఆ అమ్మాయి మామూలుగానే అందరికీ కూడా మామూలుగా మాట్లాడిన మాటలకి అందరూ కూడా ఎలా ఆలోచనలో పడ్డారంటే అంత మామూలుగా మాట్లాడలేదన్నమాట. ఓకే, అందరినీ కూడా ఆలోచింపజేసేటట్లుగా మాట్లాడింది. ఓకే, ఆ అమ్మాయి వయసు ఎంత? 13 years అనమాట. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో మా యుఎన్ఓలో మాట్లాడిన అతి చిన్న వయసు పిల్లల్లో రెండవ అమ్మాయి యువరత్న శ్రీవాస్తవ్. అది మన దేశపు అమ్మాయి అయితే మన భారతదేశం నుంచి మొదటి అమ్మాయి యువరత్న శ్రీవాస్తవ్. మాలూమైనా ప్రపంచంలో యుఎన్ఓలో అతి చిన్న వయసులో మాట్లాడిన పిల్లలలో రెండవ అమ్మాయి మన యువరత్న శ్రీవాస్తవ్. అది మన దేశం నుంచి లెక్కేసుకుంటే కనుక మొదటి అమ్మాయి అనమాట. ఓకే, మాలూమైనా ఆమె అడిగిన ప్రశ్నలకి ఎవరి దగ్గర కూడా సమాధానాలు లేవు, ఆలోచనలో పడేసిందనమాట. ఓకే, मालूम और एक बात सुनिए. संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ. 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी में सोचने पर मजबूर कर दिया. ओकेना, अंदरनी కూడా ఆలోచనలో పడేసిన అమ్మాయి. किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं है. ओके, एंड देन अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली और उसकी लड़की का नाम युवरत्ना श्रीवास्तव. Okay, and it happened for first time in the United Nations organization means UNO. A 13 years old girl and made everybody attend their helpless to think. No one had answer for her questions. The girl was none other than Yogaratna. Who is that? The girl was none other than Yogaratna Srivastav, who inspired everybody with her thoughts and questions. Okay na. And then September 2009 में श्रीवास्तव राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव ने भाषण माने स्पीच इस तरह कहा. हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू मरते जा रहा है. हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है. आज हम उन पेड़ पौधों को खोने के कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं. प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है. Okay, on September 9th, Srivastav made on effective speech in UNO. The Himalayan mountains are melting. Polar bears are dying. Okay, pure drinking water is not available for every 2 out of 5 persons. Nowadays we are losing trees and plants. The volume of water in the oceans is increasing. Okay, मालूम है ना.
एंड देन क्या अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे भविष्य ने हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को भविष्य और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो, ओके ना। और these things we are going to provide our coming generations with. No, our ancients provides us with a clean and healthy planet. What are we are doing? We are going to provide our future generations with a polluted and spoiled earth. It is correct to do and think over it exactly like that she is asking, okay. And then आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। यह काम यहाँ नहीं होगा तो क्या कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत है, मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। ओके, रेस्पेक्टेड इनवाइटीज and she is saying what it's time we took some invite and moved some steps further, and we have to protect our earth, not only for our sake but also for our future also. And then where does it happen if not here? When does it happen if not now? Who else we will do if not we? What I want to convey to you is please listen to my words. Strong determination is necessary for our future. We need a powerful and vigorous leadership. Okay ना, मालूम है ना सभी को? Okay, and then what I want to convey to you is please listen to my words. Strong determination is necessary for our future, and we need a powerful and vigorous leadership. सभी को मालूम है यहाँ तक, यहाँ पहला भाग है. ఓకే నా అర్థమైంది అందరికీ ఇక్కడ వరకు. ఆమె ఈ లెసన్లో అమ్మాయి పేరు ఏంటి? యువరత్న శ్రీవాస్తవ్. ఆమె దేని గురించి చెప్తుంది? పర్యావరణం. ఓకేనా, పర్యావరణాన్ని గురించి చెప్తుంది. అది పొల్యూట్ కాకుండా చూసుకోవని చెప్తుంది. ఈ లెసన్ మీకు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి వయసు 13 years. ఓకేనా, ఆమె వయసు కూడా మీ వయసుతోనే, ఓకే, మీ వయసు గల అమ్మాయి. ఆమె ప్రత్యేకించి ఆకాశం నుంచి ఏం పుట్టుకురాలా, మీలాగే పుట్టిన అమ్మాయి. ఓకే, జనరల్గా ఉండేమి. కానీ ఆమె ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయంటే, మీరు కూడా మీ ఎలాంటి ఆలోచనలు గల అమ్మాయే కదా, మీరు కూడా ఏం చేస్తారు, నేచర్ అంటే ఇష్టంగా ఉంటారు కదా. ఓకే, మొక్కల్ని సేవ్ చేయాలని అలాగా చాలా నేచర్ని చాలా ఇష్టపడతారు కదా. ఏమైనా టూర్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికైనా విలేజెస్కి వెళ్ళినా వావ్ అని నేచర్ని చూసి ఆనందిస్తారు కదా. సో ఏంటంటే అటువంటి నేచర్ని ఈ అమ్మాయి సేవ్ చేయాలి, అది పాడైపోకుండా స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని చెప్పి ఈ అమ్మాయి ఆలోచనలు అనమాట. మన భారతదేశాన్ని చాలా గర్వించుకునేటట్లుగా చేసిన అమ్మాయి. ఓకే, మన భారతదేశపు అమ్మాయి అవ్వడం, సో మనకి అది గర్వకారణం అన్నమాట. అక్కడ ప్రపంచ దేశాల్లో ఎంతోమంది ఉంటే కానీ మన భారతదేశపు అమ్మాయి మాట్లాడే అవకాశం వచ్చిందంటేనే మనకి చాలా గర్వకారణం. మామూలుగా మీరు కూడా స్పీచెస్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా, సో స్కూల్లో స్పీచెస్, బయట స్పీచెస్ అది వెళ్తూ ఉంటారు, కానీ కొంచెం వణుకుతూ అలా షవరింగ్ అని అట్లాంటివి ఉంటాయి. సో అలాంటిది ఆ అమ్మాయి ప్రపంచ దేశాల మధ్య UN అక్కడ మాట్లాడిందంటే ఎంత అది మనకి భారతదేశానికి గర్వించగల విషయం. అంతేకాకుండా ఆ అమ్మాయి స్పీచ్కి అక్కడ ఉన్న నాయకులందరూ కూడా ఆలోచనలో పడ్డారు.
ఓకే, ఆ అమ్మాయి అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఎవరు కూడా ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయారు. అందరూ కూడా అంత ఆలోచనలో ఉన్నారన్నమాట. సో అటువంటి అమ్మాయి గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట ఈ లెసన్లో. సో మీరు కూడా అలాంటి ఆలోచనలో ముందుకు వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను. సో అంటే మన కోసం కాకుండా మన ఫ్యూచర్ కోసం, నెక్స్ట్ మీరు మీ పేరెంట్స్ కోసం ఎలా చదవాలి అలా చదవాలి అని ఒక ప్లాన్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? सभी को मालूम है ना यहाँ पहला भाग. All of you read this lesson. Thank you.